तो जी असी कूक पाकिस्तान कूक की पंजाबी बैठक दे विच डॉक्टर मियाँ जफर मकबूल साहब के नाल मौजूद हाँ। मुहम्मद हसनैन भट्टी तुहाडा मेज़बान ते कैमरे के पिछे आसम पंजाबी साहब खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मियाँ साहब असी गल कर रहे हैं अदबी हवाले नाल, माँ बोली पंजाबी के हवाले नाल तुहाडा बड़ा भरवां काम है। मैं तुहानूं ये पूछना चाहांगा कि तुहाडा जिहड़ा ये अदबी सफ़र है परख परचोल जिहड़ा तुसां कीती, तुसां कलामे बुल्ले शाह ते काम कीता, तुहाडा वो बड़ा भरवां काम है। सैफुल मलूक तो तुहां बड़ा भरवां काम कीता, मैं खुद भी पढ़िया और पढ़ के बड़ी खुशी होंदी है, इल्म हासल होंदा है और खुशी होंदी है कि सहूलत दे नाल सानूं वो चीज़ां एक थां तुसां इकट्ठियां करके दे दित्तियां। ये दसो कि ये जिहड़ा काम तुसां लिखण दा ज़ाहिर नाल तुसीं नौकरी भी कर रहे हो, तुसीं स्कूल का भी जिक्र किया, पंजाब टैक्सट बुक बोर्ड का भी तुहां जिक्र किया, PCSIR का तुहां जिक्र किया, इन्नियां मसरूफियतां दे विच लिखना तो बड़ा औखा काम है ते नाल नौकरी नूं भी चलाना। तुसीं दसो कि पढ़ाई लिखाई वाल जो तुसीं आए हो तो एक काम तुहाडा शौक किंज टुरिया ते किदों पहला तुसां ये काम कीता? जी जी मैं पूछना चाह रहा नाम मुहम्मद हसनैन भट्टी जी। भट्टी साहब असल गल ये कि मैं जिस टीचर सा ना जी गवर्नमेंट हाई स्कूल कड़ियाल कलां साढ़े उत्थे पंजाबी का एक बहुत बड़ा थम सैयद तनवीर बुखारी, बहुत बड़ा काम माशाअल्लाह। और इस वक्त अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं तो कम से कम 400-500 किताब का मुसन्नफ, वाह, बहुत बड़ा आदमी। अच्छा, एक तो मैंने वो सुबह नसीब हुई वो को जान लग पाया। दूसरा मेरी जिंदगी जो एक बड़ा मतलब तब्दीली लिया ना, वह नाम है डॉक्टर मजहर महमूद शिरानी। मजहर महमूद शिरानी जी हाँ, ये अख्तर शिरानी के बेटे और महमूद शिरानी के पोते ने। ये कितने होंदे सन? ये शेखपुरे होंदे सन। शेखपुरे। अच्छा, उन्होंने अपने दादे उत्ते महमूद शिरानी उत्ते PhD की। अच्छा जी। उतो फिर मैंने तारीख हुई कि यार इन्हें दादा से की तो मैं भी दादा से करनी। साईं मौला शाह साहब। अच्छा, उन्होंने दिनों के विच पंजाबी का फाजल आम चलता सी। मैं स्कूल टीचर सीगा, मैं फाजल का इम्तिहान था तो उत्थे जा बजा किताबों में साईं मौला शाह का जिक्र मौजूद सी। पहले होर तहरीक पैदा हुई। और सच्ची बात है कि मैं MA किया तो सिर्फ PhD वास्ते किया, वरना कभी PhD वास्ते MA शर्त ना होंदी तो मैं MA कभी नहीं करना। तुहानूं लोड़ ही कोई नहीं, पहले ही भरवां काम है तुहाडा। वो फिर मैं जिसे वो किया तो फिर मैनू बाजार वाले ने हायर कर लिया, कहने लगे जी सानू काम करके दिओ। उत्थे उन्होंने मेरे को बुल्ले शाह, शाह हुसैन और मियाँ मोहम्मद साहब से काम करवाया। तो उस मैंने फिर तहरीक मिली कि मैं अपने वड्डियां से क्यों ना करूँ। मैं पहली तुहाडी किताब किहड़ी सी? मेरी पहली किताब आई सी सस्सी मौला शाह, ये 1980 च आई। सस्सी मौला शाह। और मेरी तखलीकी पहली किताब जी सी उसका नाम सी चोला, वो 1985 च आई। वो भी परख सी? नहीं, चोला तखलीक सी। तखलीक सी। अच्छा, वो नसरी काम सी? नसरी सी, वो सी अपना अंशाइया नगारी। अंशाइये सन मेरे। ठीक है। हाँ, मतलब उस वे होया कि जिस वक्त मैं लाहौर से आया और शुरू किया लिखन पढ़ने का काम, तो लोग मेरे अंशाई ने बहुत पसंद करते सन। ठीक है। और बहुत दोस्त मतलब इसमतुल्लाह ज़ाहिद वगैरह कहते सन कि यार तू शायरी ना कर, तू नसर लिखा कर, तेरी नसर लिख। तनवीर बुखारी भी यही कहते यार तू नसर लिखा कर, शायरी ना कर। तो वो फिर वो जिस मेरे अंशाइये हो गए काफ़ी, तो वो फिर मैं चोलों के नाम छापे। उस बाद फिर जिसे वधे तो फिर मैं जफराने के नाम छापे जी। फिर जो होर काम होया तो बीवी के नाम छापे। और मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त पंजाबी अंशाइया नगारी के हवाले नाल मेरे तो स्वाद किसी दियां 3 किताबां अंशाइया तो नहीं है। अच्छा, माशाअल्लाह। मैं कला आदमी नवेकला काम हो गया। नवेकला काम हो गया। फिर मैं मतलब वो जिस वक्त अब्बा जी प्रिंसीपल सन इत्थे ते आफ्ताब नकवी सन, वो औज रसाले का नाल नंबर कढ़ रहे सन। उन्होंने पंजाबी नात ते भी काम किया। मैं काफ़ी पंजाबी अदबी बोर्ड ने छापया है। तो उन्होंने मैंने कहा, उन्होंने कहा यार नात के हवाले ना मैंने मजमून लिख के दे। वो मेरा मजमून एडा भरवां हो गया। अच्छा जी। कि मैं फिर वो पंजाबी ज़बान में कुतुब नात के नाम वो किया। अच्छा जी। ये फिर मैं किताब किताब है जी, ज़रा फोकस करो जी, ज़रा आसम पंजाबी साहब। एक किताब है जी पंजाबी ज़ुबान में कुतुबे नात। जी हाँ, जिहड़ियां किताबां नाज शरीफ के वाले लिखियां गईयां। लेकिन ये कमाल ये होया कि ये मैं जदीद जो तकाजे हैं तुहाडी रिसर्च के उहदे हिसाब नाल
ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਛਪੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਵਾਈਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੂੰਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖ ਦਾ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਅਨ ਨਬੀਉਲ ਕਰੀਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ 2000 ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਇਹ ਉਰਦੂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ, ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਜੀ, ਔਰ ਸੀਰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਹਾਂ, ਔਰ 2000 ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਔਕਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦੀ, ਜੀ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਅਵਾਰਡ, ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਛਪੀ ਸੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਲਾਮ? ਇਹ ਛਪੀ ਜੀ 2002 ਚ। 2002 ਚ। ਔਰ 2004 ਚ ਛਪੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਰ ਛਾਪਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਲ 3 ਵਾਰ। ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੀ 3 ਦਫਾ ਛਾਪ ਲੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੁਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਕਲਾਮੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਘਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 3 ਵਾਰੀ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਇੱਕ ਨਾਲੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋ ਸੰਜੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ 3 ਵਾਰੀ ਛਪਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ। ਬਸ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੀਰ ਲਿਖੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ हजरत सैयद पीर मोहम्मद शाह खनियार भी आज़ाद कश्मीर तो 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਰ ਦੀ ਹੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰ ਦੀ ਹੀਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੀਰ ਵਾਰਾਂਝਾ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ? ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਇਹ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੀਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਐਡਾ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 1977 ਦੀ। 77 ਹਾਂ। ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਅਮਰੋਜ਼ 'ਚ। ਇਮਰੋਜ਼ 'ਚ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਅਮਰੋਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਈ ਸਾਹਿਬ।
और कोई तल्लक नहीं, कोई मतलब मेरी उन्होंने बगैर ਕਿਸੇ ਗਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰਹੂਮ और जिसे मजमून छप गया तो शारब अंसारी सन उस वे गोजरे प्रोफैसर। ਅੱਛਾ ਜੀ। उन्होंने जिस लिखा मेरे नाल भी डॉक्टर सी तो डॉक्टर मोहन सिंह दा दीवाने का भी हाल नहीं। उन्होंने फिर वो अंगेंस्ट मजमून लिखा। ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਸਟ उन्हें कहा कि ये गल ठीक नहीं हैगी, ये मतलब वारशाह दे तुल दी हीर नहीं है। और उन्होंने मजमून फिर 78 छपया अमरोह दे विच। ਇਮਰੋਦ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਈ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਕ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਐਡੀ ਜ਼ਖੀਮ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਜੀ? ਇਹ 1000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ? ਹਾਂਜੀ 1200 ਤੇ 5600 ਸਮਥਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1250 ਕਹ ਲਓ ਨਾ। 1256 1254। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਪਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਛਾਪ ਲਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੂੰਕਿ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸੀ, ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਰ ਜਨੂਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛਾਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਾਮਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਦਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਜ਼ਖੀਮ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸੇ ਪਰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਪਰਦਾ ਸ਼ਾਇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਵਾਮ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤਦ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਾਵੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਆ ਯਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਲਾਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵਾਸੀ ਹਰਫੀ ਦੀਗਰ, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की तखलीक है रहमतुल्लाह अलैह, तहकीक व तालीम डॉक्टर मियाँ ज़फ़र मकबूल। अच्छा जी यह दर किताब है सस्सी पुन्नू, क्योंकि मियाँ साहब का सैफुल मलूक मशहूर है, मगर तुम सस्सी पुन्नू ते उन्होंने सी हरफी ते काम किया। कुछ इस बारे दसो कि जो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का काम है ये उत्ते क्यों तहरीक तुहानू किस तरह पैदा हुई? मियाँ साहब की किताब जैसा तुसीं पहले कहा कि कुछ चीज़ां मशहूर हो जानियां, कुछ पासे पर्दा चली जानियां। मियाँ साहब की जी पसीराई मिली वो मिली सैफुल मलूक में, लेकिन मियाँ साहब ने सैफुल मलूक के अलावा बहुत काम किया। अच्छा, बहुत काम किया। ये जो किस्सा ससी पुन्नू है ये साढ़े जो मुहक्किकीन ने वो जिक्र करते हैं इसका। अच्छा कि जी मियाँ साहब ने ससी पुन्नू लिखी है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग इसनूं नहीं इनकार करते, नहीं मानते। अच्छा वो मैनू एक सीयर सी मिली जी सिर्फ ससी पुन्नू दसी। अच्छा जी। मैं चाहा कि मैं इनू मार्केट लैके आवां, उसे देखी तो वो कोई ज़्यादा सफ़े नहीं सन पाते। फिर मैं ऐसिया सीयरफियाँ लभियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ पहले मार्केट नहीं सन, वो मैंने 7 सीयरफियाँ लभ गई। मेरे ख्याल है वही किताब है नहीं वो वाली ये होश है। अच्छा जी। वो ये मतलब फिर मैं वो 7 सीयरफियाँ नाम मिला के इसका नाम रखता ससी पुन्नू व सीयरफी दीगर। दूसरे बुजुर्ग सीयरफी दीगर तो मुराद मियाँ मोहम्मद बख्श। अच्छा मियाँ साहब नाम है उन्होंने दिता है मियाँ मोहम्मद बख्श। वो डिज़ाइनर ने मतलब आके गलती कर छड़ी। ये सारा मियाँ साहब का ही काम है। वधिया जी वधिया, बहुत भरवा काम हो गया, बहुत भरवा काम हो गया। तो जी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਅਰਫੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀਅਰਫੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਅਰਫੀਆਂ ਇਹ ਸੀਅਰਫੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ।